पल्ले अमरदास गुण तेरे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, अमरदास गुण तेरे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, अमरदास गुण पल्ले अमरदास गुण तेरे, पल्ले अमरदास गुण। तेरी उपमा तोहे बण आवे, 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 पल्ले अमरदास गुण तेरे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, पल्ले अमरदास गुण। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, गुरु अमरदास दीन दुनिया दे मालक, निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, नियोटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे, निगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत, निधिरियां दी धिर, ऐसियां बेअंत बख्शिशां दे मालक सतगुरु धन गुरु अमरदास गरीब नवाज पातशाह जी का अज महान प्रकाश पुरब सिख पंथ ते समूह नानक नाम लेवा संगतां मना रही ने। सब तो पहला सारिया संगतां नूं देशां विदेशां विच गुर शब्द नाल जुड़ियां तिन्हां नूं लख लख वधाइयां ने। कनहर बूंद बसो रो मावल, कुसम बसंत गनंत न आवे, रब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ज्ञान ध्यान सतगुर के, कव जन पहल उन्हें जो गावै, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भट्टां ने सतगुरां दी उपमा दे विच बाणी उचारण कीती है। कहते ने गुरु अमरदास महाराज जी की उपमा दे लखायक गुरु अमरदास जी ही हैं। कोई ऐसी उन्हां दे बराबर दी शख्सियत नहीं है जिहदे नाल उन्हां दी वडियाई की जा सके, तुलना की जा सके। जिस तरह कहते ने बदल दे विच बरखा दीयां किन्नियां बूंदां ने, बसंत रुत दे विच खिड़े होए फुल किन्ने ने,
गिणती नहीं कोई कर सकता। कुसुम बसंत गनंत ना आवे, अनेक होंदे ने। कहंदे इसे तरह ही सूरज दियां किरणां किन्नियां ने, कोई गिण सकता है। रुदर ज्ञान ध्यान सतगुर के कब जन भल, उन्हें जो गावे। ना सूरज दियां किरणां, ना बसंत रुत विच किन्ने फुੱਲ खिड़े हन, ते ना ही वर्खा दियां बूंदा ते गंगा दियां किन्नियां लहरां ने, ये कोई गिण नहीं सकता। पर कहंदे भट्ट जी कि जे कोई सतगुरु की किरपा दे नाल हो सकता है कि रुदर की तरह ध्यान ला करके रुदर ज्ञान ध्यान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे, इन्हां दी गिणती कर सके कोई। पर हे गुरु अमरदास महाराज, हे सतगुरु, तुहाडे गुणां दी कोई गिणती नहीं कर सकता। तुहाडी सिफतां क्या सालाही सच्चे पातशाह, जा तू सुगड़ सुजान। तू ऐसा सुगड़ सुजान है हे सच्चे पातशाह, मैं तेरी की सलाह कर सकता हाँ, तेरी की सिफत कर सकता हाँ। सत्ता बलवंड जी गुरु के महान बाणीकार कीर्तनिया ने बाणी दे विच पीओ दादे जेवहा पोता परवान, ये शब्द लिखे ने। कहंदे जिस तरह प्यो सी ना, प्यो गुरु अमरदास गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं कहा, पीओ दादे जेवहा पोता परवान, ते अपने आप नूं सत्ता बलवंड जी गुरु अमरदास महाराज जी नूं पोता आखदे ने। गुरु अंगद देव महाराज जी नूं पिता ते गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं दादा कहंदे ने। कहंदे जिद्दां दादा ते जिवें पिता परवान सी, उदां ही गुरु अमरदास पीओ दादे जेविहा पोता परवान, वो भी परवान होए। तो अज उस सतगुरु दा महान प्रकाश पुरब है। बासर के दी धरती दे उपर साहिबा ने प्रकाश धारण किया। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भये हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिन्ना डिठा तिन्ना लए छड़ाए। वो धरती धन है, बासर के दी पावन धरती। गुरु रामदास महाराज कहते ने, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया, लै धूर मुख लावा। गुरसिੱਖ उस थान नूं भाल लैंदे ने जिथे सतगुरु दे चरण पैंदे ने। वो पूजण जोग है, वो सिख दे लई शरधा भावना दे नाल नतमस्तक होण जोग जगह है, थां है, पवित्र है, जिथे सतगुरु ने अपने चरण पाए ने, जिथे सतगुरां ने ज्ञान बख्शिया है, जिथे सतगुरां ने इतिहास सिरजिया है। वो बासर के दी धरती दे उपर सतगुरु महाराज जी ने धन धन पिता तिन धन जणेंदी माओ आए सफल से। वो पिता बाबा तेजभान महाराज जी दे गृह विखे माता सुलखणी जी, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी माता सुलखणी जी, जिन गुरु जणिया माए, जिन्हां ने सतगुरां नूं जन्म दिता। ते गुरु आप तां तंता जोग है ही, जिहड़ा आप वाहिगुरु दा आराधन करन वाला ते लोकाई नूं उस परम पिता दे नाल जोड़न वाला है। उन्हां दा जीवन साडे वास्ते बाणी दे विच एक बचन लिखिया है, बाबाणियां कहाणियां पुत सपुत करेन। बाबियां दियां कहाणियां कथावां पुत्तरां तो सपुत्र बना दिंदियां ने। इस करके इन्हां कहाणियां नूं, इस इतिहास नूं अपने सतगुरां दे, अपने वडिकियां दे, अपने बजुर्गां दे इतिहास नूं पढ़ांगे, सुणांगे, विचारांगे। साडे जीवन दे विच तरक्की होवेगी, साडे जीवन दे विच तब्दीली आवेगी। जिस तरह उन्हां ने अपना जीवन जीविया ते साडे लई महान प्रेरणा स्रोत बने,
ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਹੈਨ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ, ਪਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੈਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਜੇਵਾਂ ਖਾਣਾ ਪਦਾਰਥ ਅੰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੌਣ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 19-20 ਵਾਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਨ, ਵਰਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਨਤਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਆ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਗਾ ਲਏ, ਮੰਜੇ ਢਾ ਲਏ, ਉੱਪਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਗੁਰੇ ਕੇ ਸੰਗ ਜਨਮ ਗਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਸਾਲ, 19-20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ,
उस कर्म कांड दे उपर लगा दिते होण। गंगा दे इशनान, तीर्थां दी यात्रा, व्रत एकादशियां रखने, भुखे रहना, देवी देवतियां दी पूजा मानता करना, ये कर्म करदियां इन्ने साल लंघ गए सन। ते जदों ये साधु मिलिया कहण लगा तेरा सब कुछ व्यर्थ गया है, जे तू गुरु धारण नहीं किया ते तेरा सब व्यर्थ है। इंज लग्या जिवें सालां दी कीती होई मेहनत दे उपर किसी ने पानी फेर दिता होवे। इदां दा महसूस होया जिस तरह किसी ने दुख दी रग दे उपर, जख्म दे उपर हथ रख दिता होवे। वैसे किसी दे शरीर ते हथ ते पैर ते पिठ ते हथ रख दिओ किसी नूं तकलीफ नहीं हुंदी, पर जे जख्म होवे जिस थां दे उपर, उस जख्म दे उपर जां कोई लूण लगा देवे ते जां हथ लगा देवे ते ओह पीड़ा दिंदा है, दुख दिंदा है। जिवें किसे मजदूर दी सवेर तो लैके शाम तक कीती होई मजदूरी काम दा एवजाना शाम नूं उसनूं कोई मालिक देवे ना, ਉਹਦੇ पैसे ना देवे। एक जिमीदार ने अपनी फसल बीजी है ते उस बीजी हुई फसल 6 महीने बाद जो कट्टण दा समा आ जावे जां जल जावे, सड़ जावे, किसी कुदरती करोपी दे नाल वो बर्बाद हो जावे, खत्म हो जावे, हड़ आ जावे, कुछ भी हो जावे, जिवें उसनूं महसूस हुंदा है दुख तकलीफ, इसे तरह का महसूस होया। इंज लग्या जिवें उसका सब कुछ खत्म हो गया होवे। बाबा अमरदास जी नूं महसूस होया, हे मना तू इन्ने तीर्थां दी यात्रा कीती, इशनान कीते, देवी देवते मनाए, व्रत रखे, इन्हां दा कोई महत्व नहीं सी, इन्हां दा कोई अर्थ नहीं सी, ये सब व्यर्थ चला गया। कहते तू अपना जन्म तो व्यर्थ गवा ही रहा है, मेरा भी जन्म तेरा संग करके व्यर्थ चला गया। निगुरे के संग जन्म गयो, ये शब्द तुसी बड़ी बार सुनिया होवेगा जदों गुरु अमरदास महाराज जी का इतिहास वार्ता सुनते होवोगे। निगुरे का संग करके मेरा भी जन्म चला गया। बस फिर किसी चैन खत्म हो गया, नींदरां अखां दियां उड़ गईयां, सुख शांति जिहड़ी तसल्ली लै करके बैठे हुए सन कि मैं बहुत धर्म कर्म कर रहे हाँ, मैं बड़ा कर्म कर लए ने, धार्मिक क्रियावां कर्म कांड कर लए ने। इस उम्र दे विच लगभग 60-70 साल की उम्र दे विच जा करके कहंदे ने बड़ा दुख तकलीफ मन नूं होई, फिर चैन नहीं, फिर नींद नहीं आई, सारी रात अखां अखां दे विच कढ दित्ती। एक गल याद रखियो, जिहड़ी बाणी दी सिफत धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने अपनी बाणी उचारण की है ना, 17 रागां दे विच सतगुरां ने बाणी उचारण की है। गुरु अमरदास महाराज जी की 17 रागां दे विच 907 शब्द ने ते एक पूरी आनंद साहिब जी की बाणी जिहदियां 40 पौड़ियां धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने उचारण कीतियां ने। एक एक पौड़ी जीवन की जुगत समझाउंदी है, किस तरह अकाल पुरख नूं मिलना है, किहड़ियां ये जुगतियां ने, ये वो पौड़ियां ने जिहदे नाल सतगुरु दे नेड़े जाना। ते ओहदे विच बाणी दी जदों गल करदे ने ना ते ओह कहंदे ने आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै, हिरदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपहो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावो। यह सच्ची बाणी ते नाल एक होर चेतावनी भी दिती, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। जेड़ा मर्जी ग्रंथ होवे, जेड़ी मर्जी पुस्तक होवे, याद रखियो साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है। असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की कसवट्टी दे उपर किसी ग्रंथ नूं ते लगा सकते हाँ, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं किसी होर ग्रंथ की कसवट्टी ते नहीं ला सकते। कसवट्टी गुरु की बाणी है,
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੋਵਾ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੇ, ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਵਣ ਗੁਣੀ, ਕਾਇਆ ਹਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਭੀਤਰ ਮਨ ਜਲਿਆ, ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਓ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਬੜੇ ਵਜਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਜਾਨ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜ ਨੌ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਚੇਚਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਜੇ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥੰਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੰਮ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਡੋਲਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋਵੇ,
बाकी बाणियां याद होण ते फिर साडा मन किधरे नहीं डोल सकता। असी समझावांगे, पढ़ांगे बाणी, अपने नितनेम याद करिए, गुरु की बाणी याद करिए। तां बेनती करते बार बार साडी जिंदगी का ते आधार ही बाणी है। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाऊं। सतगुरु कहते मेरा आधार ते है ही बाणी, मैं बाणी तो बिना किस तरह रह सकता हाँ। ये सिक्ख्या, ये मत सी। बीबी अमरो जी उस अनुसार उन्होंने काम धंधा करना, नाल नाल बाणी पढ़ी जानी, झाड़ू दे जाना, पोचा दे जाना, बाणी कंठ बाणी पढ़ी जानी, मुख दे नाल सुरत दे नाल बाणी पढ़ी जानी, दुध रिड़की जाना, बाणी पढ़ी जानी। दुध रिड़कदियां बाणी पढ़ रहे सन। इतिहास ये कहता है। ये अपनियां धीआं अपनियां बच्चियां नूं असीं समझाइए, जिवें गुरु अंगद देव महाराज ने सिक्ख्या दित्ती अपनी सुजान पुत्री नूं, बेटा बाणी याद करना, इस बाणी नूं अपना आसरा बनाउणा, ये बाणी ही जीवन की कल्याण करने वाली है। पढ़ रहे सन। बस मैं बेनती की कि जे गुरु अंगद देव महाराज जी का जीवन पढ़िए तो भाई जोध जी के कोलों उन्होंने शब्द सुनिया, ते जे गुरु अमरदास महाराज जी का जीवन पढ़िए तो घर दे विच भतीज नौ ये शब्द ये बाणी पढ़ रहे सन। बस फिर की सी, नेड़े आ गए, सुनते रहे। चिट्टे दाड़े दे विचों बाणी सुन सुन के अंदर दा वैराग जितना सी वो नेत्रां दे राही घुल के बाबा अमरदास जी दे चरनां नूं धोई जा रहा सी। अपने मन दे वेग नूं रोक करके नेड़े गए। जदों शब्द पूरा होया ना ते आखिया, धीए धी राणीए, ये जिहड़ा बाणी पढ़ रही सी किस दी बाणी? बीबी अमरो जी ने बड़ी निमरता दे नाल नेत्र नीवे करके आखिया, बापू जी, पिता जी, ये सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी है, जिन्हां दी गद्दी दे उपर तुहाडे कुड़म ने पिता जी गुरु अंगद देव महाराज जी विराजमान ने। आखिया, धीए, कहंदे तुसीं जाणदे हो गलवकड़ी पा के मिले सो जदों मेरा विआह होया सी। कहण लगे, धीए, मेरे भरा ने तेरे पिता नूं मिलाया सी, मैं उदों कुड़मां नूं मिलिया सी, मैनूं नहीं सी पता सतगुरु दी महिमा दा। सतगुरु दी महिमा दा अज पता लग्या है। कहण लगे, मेरे भरा ने मेरे ते किरपा करके कुड़म दे नाल मिलाया सी, धीए तू किरपा कर मेरे उपर, मैनू सतगुरु दे नाल मिला दे। बड़ी प्यास चाह, इदां दी प्यास, इदां दी मिलन दी जिहड़ी इच्छा है, तांग गुरु दे नाल सिख दे मन च होनी चाहिदी है। बीबी अमरो जी ने आखिया, पिता जी, गुरु पिता जी दा हुक्म है, बिना किसी कारण तो नहीं आना, दसना है। अजकल दी तरह नहीं कि मां ने आखिया, पुत कोई गल नहीं, कोई गलबात होवे बस फोन कर दी। हुण अजकल ये सिक्ख्या देंदियां ने। जिस मैं बेनती करा, जिस धी दा कनैक्शन चत्ते पैर मां दे नाल प्यो दे नाल रहिंदा है ना, सच जाणियो उन्हां घरां दे कलेश नहीं मुक सकदे। मैं ये नहीं कहंदा अपने मां बाप नूं विसार देना चाहिदा है, कौन भुला सकदा है मां बाप नूं, लेकिन नहीं, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ, ਸੱਸ ਕਵੇ, ਸਹੁਰਾ ਕਵੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, कोई काम होवे, कोई किसी तरह की फिर आना, एवें नहीं कि रोज ही। कई बार घर च देखिया है झगड़े इसे करके हो जाते हैं। कई बच्चियां जिवें दिल्ली रहने जां होर रहिंदे आ, दिल्ली दे विच रहण, घर नेड़े आ ते रोज ही तुरे रहो। ये नहीं गल है, इस तरह नहीं घर चलते हुंदे। महाराज ने आखिया, बीबी अमरो जी कहण लगे, पिता गुरु का हुक्म है। कहण लगे, धीए, अज मेरे नाल चल। अज एक टुटे होए नूं तू गुरु कोल लिजाना है, गुरु दे नाल जोड़ना है। अज निगुरे नूं गुरु दी शरण दे विच लैके जाना है। इहदे वर्गा, इहदे जिहा कोई होर ते वड्डा कर्म नहीं है। बीबी अमरो जी धन गुरु अमरदास महाराज जी नूं
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰचे, ਬਾਹਰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੋਚਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੋ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਗੁਰਾ, ਨਿਥਾਵਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਖਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੇਅੰਤ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਓ ਬਣ ਜਾਵੇ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਧਿਆਸਨ ਆਖਦਾ, ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਉਣੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
पर जे ध्यान नाल सुनांगे, जे सच जाणियो, जे बाबा अमरदास जी ने बीबी अमरो जी दे मुख तो ध्यान दे नाल शब्द सुनिया ना हुंदा, की ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਵਾਲੀ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਯੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਦਣ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਸੁਭਾਵ, ਸਤ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਸ ਤੋਂ। ਅਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਦਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲੀ, ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੇ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਏ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਧੇਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਅਣਜਾਣ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ, 10-15 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮਣ ਹੋਵੇ, ਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ, ਤਿੰਨੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਸੁਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਮੱਲੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲਈ? ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਕਥਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਥਾਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਰ ਕਿਸਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਉੱਪਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿੱਧਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਰਵੇਗੀ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਗਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਦ ਗੁਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਪੁੰਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸੇ। ਬੜੀ ਵਹਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਫਲ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਾਦ ਘਾਟ ਸ਼ਬਦ ਅਲਪੱਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।